Bismillahirrahmanirrahim. Бүгінгі мавизабыз аманат жөнінде екен. Estağfirullah. Бұл аманат жөнінде Аллах Таала Ахзаб сүресінде шындай деп айтқан. Estağfirullah. Inna arazna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Biz amanatты sunuş kıldık asmandарға, жерге, тоолорго, бирок булар баш тартышты. Аманатты кабыл кылышпады. Аманатты кабыл кылуудан коркушту булар. Бирок инсан кабыл алды ушул аманатты. Себеби инсан бул залым. Кээде шу айткан сөзгө амал кылбай деле кала берет. Жахил, надан. Bunun akıbeti qanday boluşunu bilbeyt. Oşondoqtan insan kabul aldı deyt da. Negezi bul amanat şol La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Allah Taala'nın barlığını, birligini yürekке saqtap, oşol Allah Taala'nın ökmünü atqarıp, tıygan işlerden tıyılu bul her bir adamga amanat. Bul amanatты Qalaverse Allah Taala oşol misak günü. Adam atağızdan oşol ar biribizden arvaqtarыбыз qancha adam jarala turgan bolsa oşol arvaqtары jaralgan. Oşonda adam atağızdan çıgarıp turup Allah Taala aldına жазып koyup turup Alastu bi rabbikum degende. Men silerden jaratquvçuңар emesminbe degende oşondo bardyk arvaq moynuna algan. Toğra bizdin jaratquvçubuz özüň bolasың dep moynuga alışkan. Oşonda Allah Taala her bir arbaq bilen kelişim tüzgön. Oşol kelime, oşol kelişim her bir adamga amanat bolup septelinет. Ana bul dünýäge jaralgandan keyin oşol Allah Taala'nın barlygyny, birligini, yüregine saqtap, Allah Taala'nın buyruklarını atkarsa, oşol amanatga atkargan bolat. Anan al-misak günündägi özünün bergen wadasyga tura albay, Allah Taalaga münkir bolup ketip, Allah Taala'nın buyruklarını atkarбай, tıygan işlerini jasay bere turgan bolsa, oşol amanatga kıyanat kılgan bolat da. Abdullah ibn Amr da aytat. Şul La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah kelimesi özü 24 tamgadan turat eken da. Alemi bir günde 24 saat bar eken da. Kim şu kelimeni aytsa bir günde bir jolu. Oşo bir günlük 24 saatdaga jasap koygan günölerin bardygy joyulup ketet deyt da. Ana bul kelime öte bir ulu kelime. Bul kelime Allah Taala'nın barlygyny, birligini bildirip turgan kelime bolgandyktan Allah Taala özü qanday ulu zat bolsa, bul kelimede Allah Taala'nın barlygyny, birligini bildirip turgan kelimede oşondoy ulu. Oşonduktan şu kelimeni bir aytıp koygan bende bir günlük günöleri joyulup ketet degan rivayet bar eken da. Qala Allah Taala li Musa alayhisalam, "Khuzha wa la takhaf." Hem bu yerda şunday surao tutish mümkinçiligi var. Toğlar, asmandar, jer Allah Taala'nın amanatını kabul kıla almadı, korkuştu. Birok adam balası kabul aldı. Sebebi bul amanat oşol toğlardan, asmandardan, jerlerden közünü öte bir çoň göründü, kıyın göründü. Adamdın közünü oňaýly göründü deyt da. Ana misala Musa alayhisalam oşol tayağını taşlaganda çoň bir ajdahar jylan bolup, Firavun sykyrlar bäri korkup, sykyrçylar bäri İslamga kirişken. Musa alayhisalam bolsa közüge bir tayak bolup görünüle turgan. Hiç kanday korkun emes. Oşondoyun bul amanat oşol toğdun, asmandan, yerin közüge öte bir kıyın, çoň görüngen. Oşonduktan kabul kıla almadı. Adamdan közüge bir kiçinekey jenekey bolup göründü. Oşonduktan bul kabul aldı deyt da. Ikinciden Adam alayhisalam bul biişke kirgen ele. Biişte jaşagan, biişinci ırgatçılığını körgen. Allah Taala kim uşul kelimeni amanatты saktasa, oşol biişke kiret degen da. Adam alayhisalam oşo biişke kızıgıp, oşonduktan şol amanatı kabul aldı deyt da. Biişinci ırgatçılığını körgen. Ene olsa da bir epte bir işe kirişim kerek dep, oşol amanatı kabul aldı deyt da.
Хабарда шундай да келген екен, Аллах Таала қиямат күні болғанда Лаухул Махфузға айтат екен да. О Лаухул Махфуз, мен саңа Құранды аманат қойған елем. Қана ошол аманатты сен эмне қылдың деп сурайт экен. Шунда Лаухул Махфуз айтат экен, мен Құранды Исрафил алейхиссаламға тапшырғанмын дейт экен. Исраф алейхиссаламдан сураганда, Исраф алейхиссалам айтат экен, мен аны Микаилге тапшырғанмын дейт экен. Микаилдан сураганда, ал айтат экен, мен Жибраилге тапшырғанмын дейт экен. Жибраил алейхиссаламдан сураганда, Жибраил алейхиссалам айтат экен, мен ал аманатты Құранды Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламға тапшырғанмын дейт экен. Шундан Аллах Таала айтат экен, андай болса силер ошо Мухаммадты алып келгиле мен алдыма. Кана сурайынчы, аманатты эмне кылды экен дейт. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Тааланын астына алып келгенде Аллах Таала сураганда Фаяқулу я Раб баллахту уммати. Ал аманатты мен үммөттөрүмө жеткиргенмин, үммөттөрүмө тапшырганмын дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Шунда Аллах Таала айтат экен, андай бола турган болсо, ошол үммөттөрдү мен алдыма алып келгиле деп периштелерге буйрат экен да. Шунда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат экен, я Раб уммати зуафа ла яқдируна айяжиу хазратак. Я Раббим, мен үммөттөрүм өтөлө бир алсыз, начар адам, алсыз адам. Алар өзүңдүн хазратыңа, өзүң астыңа келишке мүмкүнчүлүктөрү болбойт, келе албайт. Андан көрө мага рухсат берген, мен адам атага бар бир жолгайын дейт да. Аллах Таала рухсат бергенден кийин пайгамбарды адам атабызга барып туруп, сен шу мен үммөттөрүмдүн атасы боласың. Мен пайгамбар болом. Шулардын башка бир кыйынчылык, бир кайгы түшсө, экөөбүз кайгырабыз баары бир. Андан көрө ошо мен үммөттөрүмдүн жарымысын сен көтөр, жүгүнү, жарымысын мен көтөрөйүн дейт да. Шунда адам атабыз айтат экен, жок, мен өзүмдүн жүгүмдү көтөрө албай жатам азыр. Өзүм исап китаптан кандай чыгамын, буга ишенишим жок. Эми мен дагы ал сен үммөттөрүңдүн, балдарымдын жүгүнү көтөрө албаймын деп мойнуга алып айткан. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам астына келип туруп, башын жерге коюп, ыйлап, көз жашын чыгарып, Аллах Таалага жалынып, жалбарып, дуа кылып жатып алат экен. Айтат экен, я Раббим, ла ас'алука нафси ва ла Фатимата бинтайя ва ла Хасан ва Хусайн, бал уриду уммати. Я Раббим, мен азыр өзүмдү сурабайм өзүңдөн. Бир кызым Фатиманы сурабаймын. Неберем Хасан Хусейнди сурабаймын. Балки мен үммөттөрүмдү сураймын. Үммөттөрүмдү кечирсең болду деп ыйлап жатып алат экен. Шунда Аллах Тааланан мейли башыңды көтөр. Үммөттөрүңдү өзүңө тапшырдым. Каалаганыңды шапаат кыл дейт да. Анан пайгамбар башын көтөрүп, анан албетте эми каалаганы шапаат кылат экен. Ким бул дүйнөдө пайгамбарга үммөтмүн деп мухаббатын пайгамбарга коюп жүргөн болсо, пайгамбарга көп салаваттар айтып жүргөн болсо, ошондой үммөттөрүнө албетте шапаат кылат экен. Фaqala ba'zum al-muradu bil amana al-ahlu wal awlad. Бул жердеги аманат кээ-бир муфассирлер бул аманаттан максат ар бир адамдын үй бүлөсү, ар бир адамдын бала чакасы деген экен. Мисалы Аллах Таала Кур'ан Каримде айтып койгон, "Астагфируллах ва амур ахлака бис-салат." Сен үй бүлөңдү намазга буйругун, үй бүлөңө намаз окуткун деп Аллах Таала буйрган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, "Муру авладакум бис-салат ила иза балагу саб'ан." Силер балдарыңар 7 жашка киргенде намазга буйругула. 10 жашка киргенде уруп болсо да намаз окуткула. 10 жашка киргенден кийин балдары кыздарды төшөктөрүн бөлөк-бөлөк кылып, бирөөгө бири-биринен кошуп жаткызбай, бөлөк-бөлөк жаткызып жүргүлө деген. Мына шундай болгондон кийин ар бир адам өз үй бүлөсү аманат дейт. Ар бир адам ошо үй бүлөсүгө намаз окутуу, шариат өкүмдөрүн үйрөтүү, балдарыны кала 7 жаштан намазга буйруу, бул ар бир адамдын милдети, аманаты. Шул нерселерди аткарса, аманат сактаган болот. Аткара албаса,
amanata kıynat kılgan bolat. Oşol üy bilesinin bala çakasını jasan günenöre bari şol javapkerçilikti atasına жазылат дейт да. Негизи бул аманат дегенде ким бардык эле нерсени камтып алат, бирөөдөн карз алабы, бирөөдөн бир буюм алабы, ошолор деле негизи аманат. Бирөөдөн бир буюмду алгандан кийин ошону жакшылап, сактап өзүнө тапшырыш керек. Карз алса, карзын төлөш керек. Эгер аманатын алып, бирөөдөн бир буюмду алып, бере албай дүйнөдөн кайтыш болуп кеткен болсо, кыямат күнү болгондо ошол адам Аллах Тааланын астында берге аманат берген адамдын этегини кармап, менен ушундай нерсе алган элең, же карз алган элең, бербедиң, эми бергин деп доолайт. Шунда ал киши бул жерде азыр эми эчтеке жокко, сен аманатың калып кетти акырын дүйнөдө, мен каяктан таап берем, бул жерде жокко дегенде Аллах Таала периштелерге буйрат, бул кишиге барып аманатты көрсөтүп кой. Ошо аманатты алып, акелип ээсине тапшырсын дейт да. Анан периштелер ал аманат алган кишини алып барып, дозоктун чекесиге алып барып туруп, тиги дозоктун ичинде ошол алган аманатың турат дейт. Чыныгы ошондо көзгө көрүнөт да. Ал чыгып, акелип ээсине тапшыр дейт. Дозокко түшүрүп берет. Ал ошо аманатты алам деп, аманатты ээрчип, аманатты кууп, ылдыйга түшүп кете берет. Ал аманат ылдыйга түшүп кете берет. 70 жыл ылдыйга кетет дейт ошол аманаты. 70 жылдын ичинде барып колу жетейин дегенде кайра дагы ылдыйга түшүп кетет дозокто. Жана 70 жыл арттан кууп барат дейт. 140 жыл ошол аманаттын артынан дозокко түшүп, ошол дозоктун ысыктыгында күйөт, азабын чегет. Анан жагында бир кичинерээк аманат боло турган болсо, ошол 140 жылда ошол аманатка жетип, алып, акелип ээсине тапшырат. Анан чоңураак аманат болсо, андан нары дагы 70 жылдан уланып кете берет дейт да. Эң бир кичинекей аманат ошо 140 жылда зорго күйүп, анан ээсине тапшырат, кутулат дейт да. Анан шунчалык аманаттын иши кыйын болгондон кийин, албетте ушу бирөөдөн аманат алгандан кийин өтө бир сак болуп, ошону кайра өзүнө тапшырышка аракет кылыш керек. Болбосо ал аманатка кыйнат кылуу, жалган сүйлөө, вадага турбаш, булар баары мунафыктын белгиси деп пайгамбарыбыздын хадистери бар да. Ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.